شب برات کی اس بخشش کی رات میں کہ جب اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس رات میں دوسرا وہ بد نصیب انسان، دوسرا وہ گناہ کرنے والا انسان جس کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے، فرمایا وہ ہے کینہ پرور شخص، وہ مرد ہو یا عورت کہ جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں بغض ہے، جس کے دل میں عناد ہے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے، جو اپنے دل میں انتقام کا جذبہ رکھتا ہے، ایسے کینہ پرور شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ کینہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے پر ہم نظر دوڑائیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو دیکھیں، اپنے گھروں کے نظام کو دیکھیں، تو ہمیں یہ کینہ ہر انسان کے اندر نظر آئے گا۔ بدقسمتی سے آج یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ کینہ کہا جاتا ہے کہ دل میں کچھ رکھنا، سامنے کچھ اور رکھنا۔ سامنے تو ہم میٹھی زبان استعمال کریں، لیکن دل کے اندر کینہ رکھیں کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے، ہم بدلہ لیں گے۔ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو اب ہم بھی ان کے ساتھ یہ کریں گے۔ اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اسلامی تعلیمات میں کینہ، بغض، عناد اور نفرت اور انتقام کے جذبے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان مرد و عورت ان میں آپس کے اندر بھائی چارگی قائم ہونی چاہیے، آپس میں اخوت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن فرمایا کہ معاف کرنا یہ فضیلت کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔ اگر تم سے کسی نے زیادتی کر دی، اگر کسی نے تمہارے ساتھ غلط معاملہ کر دیا، تم اسے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ درگزر کا کام کیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں، جو اپنے بندوں سے انتقام کا جذبہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اسے معاف نہیں فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم کسی سے انتقام کا جذبہ رکھیں گے کہ فلاں انسان نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، تو یاد رکھیے ہم اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو اپنے اللہ کے بندوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی غلطی، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، کسی نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، ہم نے اس سے اس کا بدلہ لے لیا، تو اس کا حاصل کیا ہوگا، ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ ہماری انا کی تسکین ہو جائے گی، غصے کی تسکین ہو جائے گی، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ صبر کر لیا کریں۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے درگزر کر لو اور صبر کر لو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم معاف نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، تو پھر وہ صبر کی جو فضیلت ہے اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے اور حاصل کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ معاف کر دو، دل میں کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، اللہ کے لیے معاف کر دو کہ میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا، صبر کر لیا، صبر کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمیں بتلاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی سے کام لیا، درگزر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمایا کرتے تھے۔ وہ طائف کا مشہور واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے قبیلوں میں گئے انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، انہیں توحید کی طرف لانے کے لیے، انہیں کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے کہ آ جاؤ کلمے کی طرف آؤ، اسی میں تمہاری فلاح، اسی میں تمہاری کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی، لا الہ الا اللہ۔ وہاں کے قبیلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، لیکن ہم سنتے رہتے ہیں وہ مشہور واقعہ کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
इंतहाई गलत मामला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा दिया, आपकी दावत को कबूल नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जाने लगे तो उन्होंने अपने शरारती लड़कों को यह हुक्म दिया कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाओ, इनको सताओ और परेशान करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस जाने लगे तो उस कबीले के शरारती लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह पत्थर मारना शुरू किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे जा रहे हैं, आपका पाकीज़ा जसद अतहर उस पर पत्थर लग रहे हैं। रिवायात में आता है जिस्म पर पत्थर लगते, उन पत्थरों की वजह से जिस्म पर जख्म होने लगे और जिस्म से खून बहने लगा। इस कदर उन्होंने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और मुतहर चेहरे पर उन्होंने पत्थर मारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से लहू बहने लगा, पूरे जिस्म के कपड़े खून आलूद हो गए, जिस्म जख्मों से चकनाचूर हो गया। क्या वो आलम होगा, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक भी उस खून की वजह से भर गए। यहां तक लिखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर थक कर बैठ गए, उन लोगों ने इस कदर पत्थर मारे, इतना सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर बैठ गए। उन शरारती लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और फिर आगे की तरफ धक्का दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते हुए आगे की तरफ बढ़े, पीछे से उन्होंने पत्थर मारे। काफी दूर जाने के बाद जब वो शरारती लड़के वापस चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर कुछ देर के लिए सस्ताने के लिए बैठे तो हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, जो वही लेकर आया करते थे। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी कौम के मामले को देखा, इन लोगों को देखा, आपके साथ जो सुलूक किया उनका भी अल्लाह ताला ने मुशाहिदा फरमाया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए सलाम भेजा है और मेरे साथ ये फरिश्ता भेजा है कि जो पहाड़ों का फरिश्ता है, अल्लाह ने इसके हाथ में पहाड़ों की तस्खीर रखी है। आप ए नबी हुक्म फरमाइए, ये पहाड़ों का फरिश्ता मुंतजिर है, आप हुक्म दीजिए, ये इन पहाड़ों को आपस में मिला देगा। ताइफ के कबीलों के दोनों तरफ ये बुलंद बाला पहाड़ हैं, आप हुक्म कीजिए, ये फरिश्ता इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देगा और ये आपस में कबाइल यूं पिस जाएंगे दोनों पहाड़ों के दरमियान कि इनका खानदान और इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, इनको इसी वक्त सजा मिल जाएगी। अल्लाह ने इजाजत दी है, ए नबी आपके हुक्म का इंतजार है, इसी वक्त इनसे इंतकाम लिया जा सकता है, इसी वक्त बदला लिया जाएगा और इनको इनके किए की सजा मिल जाएगी। हजरत जिब्रील अमीन ने यह फरमाया, वो पहाड़ों का फरिश्ता जिसके हाथ में पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया गया था, वो फरिश्ता भी आगे बढ़ा। लेकिन अल्लाह अकबर, ये रहमत वाले नबी हैं, ये रहीम नबी हैं। फरमाया कि ए जिब्रील, जल्दी न कीजिए, मुझे जरा राब्ता कर लेने दीजिए अपने उस अल्लाह से जिस अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, जिस अल्लाह ने मुझे रहमत वाला नबी बनाकर भेजा, मुझे अपने अल्लाह से राब्ता कर लेने दीजिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दीजिए, ये जानते नहीं हैं। ए अल्लाह, इनको मेरे मर्तबे का पता नहीं है। अल्लाह, मैंने इन्हें मुआफ कर दिया है, या अल्लाह आप भी इन्हें मुआफ फरमा दें। अल्लाहु अकबर, ये हमारे नबी हैं, किस कदर तकलीफ पहुंचाई। कह देना आसान है कि जिस्म पर पत्थर मारे गए, क्या आलम होगा, कितना जिस्म से लहू बह गया होगा, कितने जिस्म पर जख्म आए होंगे, कितनी तकलीफ का आलम। और अभी तकलीफ ताजा है, अभी जिस्म से खून बह रहा है, अभी जख्म ताजा हैं, लेकिन रहमत का आलम देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी न कोई बद्दुआ का कलिमा इरशाद फरमाया, न उस पहाड़ वाले फरिश्ते को इजाजत दी। फरमाया, अल्लाह मैं मुआफ करता हूं इन कबीले वालों को, ये अगर इस्लाम में नहीं आएंगे तो हो सकता है इनकी आगे नस्लें ईमान लाने वाली बन जाएं, अल्लाह इन्हें मुआफ फरमा दीजिए। तो ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि हम दरगुजर किया करें, हम दूसरों को मुआफ कर दिया करें
अल्लाह की तरफ नजर रखकर हम मुआफ कर दिया करें। हमारे मुआशरे का ये बिगाड़ खत्म हो जाए। आज जो घरों के अंदर नाचाकियां हैं, घरों के अंदर जो दुश्मनियां हैं, झगड़े हैं, आपस में खवातीन के झगड़े, मर्दों के झगड़े, भाइयों के अंदर झगड़े, मुआशरे के अंदर दिन ब दिन ये लड़ाइयां और झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। वजह यही है कि आज हमने अपने मिजाज में कीने को शामिल कर लिया है, अपने मिजाज में बुग़्ज़ और इनात को दाखिल कर लिया और मुआफ करने को हमने अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया है। जरा मुआफ करके देखें, इसका अपना एक मजा है। जो तुम्हारे साथ ज्यादती करे उसे मुआफ कर दिया करो, अल्लाह के लिए दरगुजर कर लिया करो और दिल को साफ रखो। और फिर जब एक दफा अल्लाह के लिए मुआफ कर दिया, अब दिल में मेल नहीं रहना चाहिए। मुआफ करने के बाद, सुलह हो जाने के बाद भी अगर दिल में मेल है तो समझ लो कि कीना खत्म नहीं हुआ। कीना इसे ही कहा जाता है कि सामने तो हम सलाम करते हैं, एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन दिल के अंदर यह बात रखी हुई है कि इसने चूंकि मेरे साथ बुरा किया था, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बदला लूंगा और मैंने इसका इजाला करना है और ये करना है। लिहाजा जब दिल के अंदर यह बात होगी तो फिर कीना खत्म नहीं होगा, और जिस दिल में कीना होता है अल्लाह उसे माफ नहीं फरमाते। इस बख्शिश की रात में भी अल्लाह ताला उसे माफ नहीं फरमाएंगे।